அவர்கள் சிறிது நேரம் உரையாற்றுவார்கள். ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ನ ತಾಯಂದಿರೇ, ಯುವಕರೇ, ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರಂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ತಂಡದವರೇ, ಕಳೆದ 13 ದಿನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ತಮಿಳು ಮಾತಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಆನಂತರ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ SC
அன்பார்ந்த தங்கள் பொதுமக்களே, நீங்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த இன்னிசை நிகழ்ச்சியானது சென்னை புகழ் திரு கபிலன் அரும்பு அவர்கள் வழங்கிய த பிரின்ஸ் டான்ஸ் என்ற இசைக்குழுவின் இன்னிசை கச்சேரியை கேட்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த நம்முடைய தங்கவயலிலே இந்த 75 ஆண்டு காலமாக நடைபெற்று வரும் ஸ்ரீ பிரசன்ன லட்சுமி வெங்கடேஸ்வர சாமி ஆலயத்தில் இந்த தங்கவயல் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக ஒரு தேர் இல்லாத நிலையை போக்கி நமக்காக தங்கவயல் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்றாலும் என்னாலும் தங்கவயல் ஏழை எளிய மக்களின் ஒப்பற்ற தலைவராக திகழ்ந்து தங்கவயலின் இந்த தனிப்பெரும் தேரினை தங்கத்தேர் என்ற பெயரிலே உங்களுக்கு இந்த சிறப்பான இன்னிசை நிகழ்ச்சிகளை ஒரு வருடமல்ல 2 வருடமல்ல 16 ஆண்டு காலமாக இந்த தங்கத்தேர்வை பெற்று தந்தது மட்டுமில்லாமல் பல லட்சம் ரூபாய்க்கு செலவு செய்து உங்களுக்கு இந்த சிறப்பான இன்னிசை நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து ஏற்பாடு செய்து கொண்டு வரும் நம்முடைய தங்கவயல் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் என்னாலும் தங்கவயல் ஏழை எளிய மக்களின் ஒப்பற்ற தலைவரான திரு ஒய் சம்பங் அவர்கள் ஒரு மாபெரும் சாதனையை செய்துள்ளார்கள். இதுவரை தங்கவயலிலே எந்த எம்எல்ஏவும் செய்யாத சாதனையாக இன்றைக்கு அருண்பள்ளி என்ற இடத்திலே தங்கவயல் மக்களுக்காக கோகுல்தாஸ் இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போர்ட் என்ற மாபெரும் தொழிற்சாலையை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்துள்ளார்கள். இந்த கோகுல்தாஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஆடை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையானது இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதால் அதற்காக திரு ஒய் சம்பங் அவர்களுக்கு தங்கவயல் ஏழை மக்களின் சார்பாகவும் எங்களது சார்பாகவும் நன்றி வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி இப்போது இன்னும் சில நேரத்தில் நம்முடைய தானை தலைவர் திரு ஒய் சம்பங் அவர்கள் உங்கள் முன்னால் மேடைக்கு வர உள்ளார்கள்.
இப்போது உங்கள் முன்னால் நம்முடைய தலைமை தலைவர் திரு ஒய் சம்பங்கி அவர்களும் மற்றும் நம்முடைய தங்கோயில் தங்கரக தேர் கமிட்டியின் தலைவர் அவர்களும் மற்றும் தங்கோயில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் திரு சுரேஷ்குமார் அவர்களும் மற்றும் குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகவும் சீரும் சிறப்பாக இந்த காவல்துறையினை ஏற்பாடு செய்து இந்த நிகழ்ச்சி எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த திரு சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் மார்க்கண்டா சார் அவர்களையும் வருகின்ற வரவேற்கின்றோம். அண்ணா அவண்ணா அம்பேத்கரை பாருண்ணா இன்னா ஐயனா இவனுக்கு இணையாருண்ணா அண்ணா அவண்ணா அம்பேத்கரை பாருண்ணா இன்னா ஐயனா இவனுக்கு இணையாருண்ணா இன்னா ஐயனா இவனுக்கு இணையாருண்ணா யாருண்ணா 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 இன்னா ஐயனா இவனுக்கு இணையாருண்ணா இக்கணவுக்கணா என்னோடு சொந்தக்கணா இக்கணவுக்கணா என்னோடு சொந்தக்கணா ஏண்ணா ஏமண்ணா ஏமண்ணா அண்ணா அவண்ணா அம்பேத்கரை பாருண்ணா இன்னா ஐயனா இவனுக்கு இணையாருண்ணா மூணா ஊவனா ஊக்க பாவ படிச்சனா 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 மூணா ஊவனா ஊக்க பாவ படிச்சனா உலக சாதனையை ஒப்பந்தமாய் கண்டனா உலக சாதனையை ஒப்பந்தமாய் கண்டனா ஏண்ணா ஏவண்ணா ஏண்ணா ஏவண்ணா அண்ணா அவண்ணா அம்பேத்கரை பாருண்ணா இன்னா ஐயனா இவருக்கு இணையாருண்ணா ஏன்னா ஏன்னா எனக்கெல்லாம் அண்ணனா 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 ஏன்னா ஏன்னா எனக்கெல்லாம் அண்ணனா ஏழை மக்களுக்கு நல்லறிவை தந்தனா ஏழை மக்களுக்கு நல்லறிவை தந்தனா ஏதா ஏவண்ணா ஏதா ஏவண்ணா அண்ணா அவண்ணா அம்பேத்கரை பாருண்ணா இன்னா ஐயனா இவருக்கு இணையாருண்ணா ஐயோ ஐயனா ஐயா சபையாளுனா ஆளுனா 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 ஐயோ ஐயனா ஐயா சபையாளுனா ஐயோ தெரிந்தவர் அம்பேத்கரை பாருண்ணா ஐயோ தெரிந்தவர் அம்பேத்கரை பாருண்ணா ஏண்ணா ஏவண்ணா ஏண்ணா ஏவண்ணா அண்ணா அவண்ணா அம்பேத்கரை பாருண்ணா இன்னா ஐயனா இவருக்கு இணையாருண்ணா மூணா ஓவனா ஓவனா படிச்சனா 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 மூணா ஓவனா ஓவனா படிச்சனா ಮಾಡುವಂತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಯಾವ ತಂಟೆ ತಕರಾರುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಸಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂಟೆ ತಕರಾರುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ 13ನೇ ದಿನ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂಟೆಯವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಕಳೆದ 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ KGF ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 80% ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿಂತಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ನಿಂತಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ.
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಈ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥ ಸಂವಿಧಾನ. ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಅದರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಪುರುಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ದಬ್ಬಾಳೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಜಾತ್ರೆಗೆ 13 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಎಸ್ಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ಈ ಎಸ್ಸಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಭಾರತವನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿನೇ. ನನ್ನ ಎತ್ತ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರು. ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹಾವಭಾವಗಳು, ಅವರ ಆಡಿದಂಥ ಸಾಲುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕನ್ನಡ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತದವರು. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇಶ. ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಇಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಸರಿನಾ? ನ್ಯಾಯನಾ? ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೋವಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು, ಅಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಂತ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಸೋತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಧಿಕಾರ 10 ಸಾರಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಕೆಟ್ಟದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಏನಕ್ಕೆ? ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪಂಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, 3 ವರ್ಷ ಮಗು, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಪ್ಪ ಈ ಸರಿ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ 3 ವರ್ಷ ಮಗು ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕಳೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಯಲ್ವ ನನ್ನ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೇನು ಯಾವ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಸೋಲು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೋಲು. ಗೆಲುವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಉಬ್ಬಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ದೂರನೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ. ಸೋಲಿರ್ಲಿ ಗೆಲುವಿರ್ಲಿ,
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ನೋಡಿ, ಸಾವು ಹುಟ್ಟು ಈ ಎರಡೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಘಟ್ಟ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ. ನಮ್ದೊಂದು ಡೈರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ವರ್ಷ ಕಳೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಾವು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಯ್ತದೆ. ಸಾವು ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾವಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಂಬುದವ್ರಿಗೆ, ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಂತೆಂಥ ಮಹನೀಯರು ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸಾಧು ಸಂತರು, ಶರಣರು, ಕವಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಇವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಇಳೆಯರಾಜವ್ರ ನೆನಪೇ ಬಂತು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾವಭಾವಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹಾಡು, ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂತ ಗಿಫ್ಟು, ನನ್ನದೊಂದು ಸೇವೆ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಂಜೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀವೋ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಆ ರೀತಿ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯಿಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿ, ಪಕ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕೋದು, ಜಾತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿಯ ಬೀಜವನ್ನ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಎಸ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾರು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ನಾವು ದೇವರುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕು. SC ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ ತಕರಾರುಗಳು ಈಗಲ್ಲ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಮರಗಳೇ, ವಾಲಿಬರಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ರಿ ವಣக்கம். இப்பொழுது நம்முடைய மாண்புமிகு தலைவர் திரு ஒய் சம்பத் அவர்களுக்கு தங்கையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மைனாரிட்டி மோர்ச்சா பிரசிடென்ட் ராஜு, விக்ரம், மனோஜ், விக்னேஷ், ரிதேஷ் மற்றும் நிதிஷ் இவர்கள் சார்பாக மாலை அணிவித்து கௌரவிக்கப்படும். தங்கையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மைனாரிட்டி மோர்ச்சா நண்பர்கள் திரு மனோஜ், ராஜ், விக்னேஷ், விக்ரம் மற்றும் விக்னேஷ் இவர்கள் சார்பாக மாலை அணிவிக்கப்படும். ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಲಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಿ. 3ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ
ಯಾರ್ಯಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡಿದೇನೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. கௌரவிப்பார்கள். திரு ஒய் சந்தேக் அவர்களுக்கு நம்முடைய விழாக்குழு அங்கத்தினர் திரு ஆறுமுகம், அண்ணன் திரு கமல் முன்சாமி மோகித மெடிக்கல் அவர்களும் மற்றும் திரு ஜெயக்குமார் அவர்களும் இணைந்து மாலை அணிவித்து கவனித்தார்கள். அடுத்தபடியாக இந்த இன்னிசை கச்சேரி சென்னை மாநகரிலிருந்து தங்கவேலுக்கு வந்து மிகவும் சீரும் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த நண்பர்கள் சகோதரர் திரு அருப்பு, திரு கபிலன் அவர்களை மேடை கவனிக்கிறோம். இந்த இசை நிகழ்ச்சி தங்கவேலுக்கு சென்னையிலிருந்து வருகை தந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த திரு அரும்பு, திரு கபில் அவர்களுக்கு தங்கவயல் தங்கரதம் விழா குழுவினர் சார்பாக மாலை அணிவித்து கவனிக்கப்படும். தலைவர் திரு ஒய் சம்பத் அவர்கள் மாலை அணிவித்து சாமி பற்றி கவனிப்பார்கள். அடுத்தபடியாக இந்த இன்னிசை கச்சேரியில் உங்கள் எல்லாம் சிறப்பான பாடல்களை பாடி உங்களை மகிழ்விக்க திரு அக்ஷயா ஜிடிவி புகழ் அக்ஷயா அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து கௌரவித்துள்ளோம். நம்முடைய தானே தலைவர் திரு ஒய் சம்பத் அவர்கள் சார்பாக அடுத்தபடியாக இந்த தங்கரத திருவிழாவை மிகவும் சீரும் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொடுத்த திரு ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கு விழாக்குழு அங்கத்தினர் சார்பாக திரு ஒய் சம்பத் அவர்கள் மாலை அணிவித்து கௌரவிப்பார்கள். அதோடு நம்முடைய இந்த தங்கத்தேர் திருவிழாவிற்கு எல்லா விதத்திலும் ஒத்துழைப்பு அளித்த திரு கமல் முன்சாமி மோகித மெடிக்கல் அவர்கள் சார்பாகவும் திரு ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கு கௌரவிக்கப்படும். ஆதி பொம்பளைக்கும் தெரியும் அந்த ஆழத்தில் என்ன உண்டு யாருக்குத்தான் தெரியும், அது யாருக்குத்தான் தெரியும்.